हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 10वा विषय इंग्रजी चॅप्टर 1.4 बी स्मार्ट या पाठातील इंग्लिश वर्कशॉप आपण सोडवणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूयात. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग वेब विथ द वर्ड्स असोसिएटेड विथ अँड द गिव्हन टायटल. आपल्याला खाली दिलेली वेब डायग्राम कंप्लीट करायची आहे आणि जे काही टायटल दिलेलं आहे कंपोनंट्स ऑफ सक्सेस त्यावर आधारित त्याशी निगडीत आपल्याला शब्द बाकीच्या सर्कल्समध्ये लिहायचे आहेत. सो व्हॉट आर दी और विच आर दी कंपोनंट्स ऑफ सक्सेस. फर्स्ट विल राईट आयडेंटिफाईंग एरिया. सेकंड time bound, then realistic, building expertise, achievable, tracking progress, measurable and specific. These are the components of success. Second question, read question 2a. Pick out examples from the text that support each of the following facts. की खाली काही फॅक्ट्स देण्यात आलेले आहे आणि त्या फॅक्ट्सला सपोर्ट करणारे काही उदाहरणं आपल्याला टेक्स्टमधून या पुस्तकातून पाहून लिहायचे आहेत. पहिली फॅक्ट दिलेली आहे आपल्याला, गोल्स शुड बी अचिवेबल. गोल्स शुड बी अचिवेबल ही फॅक्ट, या फॅक्टला सपोर्ट करणारे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स आपल्याला आता टेक्स्टमधून पाहून लिहायचे. दॅट एक्झाम्पल्स आर, वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राईम मिनिस्टर, बट वी कॅन होप टू होल्ड द ऑफिस ऑफ ॲन इम्पॉर्टंट सोशल वर्कर अँड डिलिव्हर रिझल्ट्स. सेकंड फॅक्ट आहे, अ टाईम लिमिट शुड बी सेट टू अचीव गोल्स. आणि त्याला सपोर्ट करणारे एक्झाम्पल्स टेक्स्टमधले दॅट आर, टू रिड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट, बट विदाउट कन्सिस्टंट टाईम बाउंड ॲक्शन इट नेवर बिकम्स अ रिॲलिटी. इट मे बी एक्सरसाइज, डाएट अँड स्ट्रेस फ्री थॉट्स. ऑल दीज हॅव टू बी प्रॅक्टिस्ड अँड इम्प्लिमेंटेड within a deadline. Third fact, a specific field or area has to be fixed to achieve goals, and the examples that support these facts are, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? Then fourth fact, good results depend upon the quality and quantity of work put in. The examples support these facts are, life is like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. Fifth fact is given, a benchmark is needed to track progress. And the examples that support this fact are, while playing football, a player's exact role and position has to be clearly defined. Then move on to question 3. Complete the following sentences. First sentence, smart goals are. Let's complete this sentence. Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. Second, two valuable assets of setting goals are, and the complete sentence is, two valuable assets of setting goals are a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Fourth question, read this quote.
If we don't put anything in, we can't get anything out. Guess the meaning? Discuss in pairs and find similar quotes that bring in the same meaning. And two quotes are given. First, you reap as you sow, and second, input is equal to output. So first of all, we'll guess the meaning of the quote. If we don't put anything in, we can't get anything out. And the meaning is, when we wish to achieve something, we must have to give time and put forth every quality and quantity of our energy. You have to prepare, plan, and execute it meticulously, concentrating on your goal. We will have to put everything at stake to get fruitful results. Efforts we put in the process wholeheartedly can only give us the output, that is success, we desire. The more you work in the direction of success, the more benefits you get. Now we'll write the quotes. As I already said, two quotes are given. You reap as you sow, and second is given, input is equal to output, and rest of the three we have to write. Third we'll write, no pains, no gains. Then, nothing ventures, nothing have. Then, the longer you work, the more you get. These are some of the quotes that are similar with the quote that if we don't put anything in, we can't get anything out. Question 5. Drafting a speech. स्पीच ड्राफ्ट करणे, स्पीच तयार करणे. डिस्कस इन ग्रुप्स ईच ब्लॉक अँड मेक नोट्स अबाउट इट. की खाली दिलेल्या प्रत्येक ब्लॉकवर आपल्याला डिस्कस करायचं आहे आणि त्याच्या नोट्स तयार करायचे आहेत. तर सेंटर पॉईंटला दिलेलं आहे हाऊ आय कॅन ड्राफ्ट अँड इम्प्रेसिव्ह स्पीच. की मी एखादं इम्प्रेसिव्ह दुसऱ्यावर इम्प्रेशन पडणारं जे स्पीच आहे ते स्पीच कशा पद्धतीने ड्राफ्ट करू शकतो, कशा पद्धतीनं तयार करू शकतो, त्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत. विच आर द थिंग्स इम्पॉर्टंट फॉर ड्राफ्टिंग अँड इम्प्रेसिव्ह स्पीच. सो पहिला ब्लॉक आपण बघू की डू आय नो द फॉर्मॅट. व्हॉट डज इट मीन डू आय नो द फॉर्मॅट. की मला हे जे स्पीच तयार करायचं आहे या स्पीचचा फॉर्मॅट माहीत आहे का, की स्पीचची रूपरेषा हे कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये कशा पद्धतीनं ते लिहिलं जातं त्याबद्दल मला माहिती आहे का. ॲज वी नो देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ स्पीचेस कवरिंग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स सच ॲज एन्व्हायरमेंट, पॉलिटिक्स, इकॉनॉमिक्स, social reforms and all other things including religion and various ideologies. In order to draft a speech there is a format, so we should confirm whether I know the format or not. Second block दिलेला आहे हाऊ टू स्टार्ट. की कशा पद्धतीनं आपण सुरुवात करायची. एखादं स्पीच तयार करत असताना सुरुवात कशा पद्धतीने करायची. बघा आपण बरेच वेळेस आपले बरेचसे विद्यार्थी मित्र हे स्पीच देत असतात, भाषण देत असतात. आपण जनरली लहानपणापासून पाहिलेलं आहे की स्पीच देत असताना त्यांची सुरुवात कशा पद्धतीने असते. की मराठीमध्ये असेल तर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, माझे गुरुजन वर्ग आणि विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं जनरली शाळेमधल्या भाषणांची सुरुवात होते. तेच भाषण जर एखाद्या मोठ्या पब्लिक प्लेसवर असेल, सार्वजनिक ठिकाणी असेल तर त्यावेळेस माझ्या बंधू आणि भगिनींनो अशा पद्धतीने होते. एक वेगळ्या राष्ट्रीय परिप्रेक्षात जर भाषण असेल तर माझ्या भारतीय नागरिकांनो अशा पद्धतीने सुरुवात होते. तेच इंग्लिशमध्ये आपण पाहतो की ज्यावेळेस स्कूल लेवलवर असते त्यावेळेस ऑनरेबल प्रेसिडेंट और समटाइम्स प्रिन्सिपल असेल तर ऑनरेबल प्रिन्सिपल
respected teachers, all invited guests and my dear friends. अशा पद्धतीने आपण सुरुवात करतो. In public places we start as dear friends or hello friends or just friends. अशा पद्धतीने त्या भाषणाची, त्या स्पीचची सुरुवात केली जाते. त्यानंतर असते व्हॉट टू राईट, की दिलेल्या भाषणामध्ये आपल्याला काय लिहायचे, की व्हॉट इज द मेन टॉपिक दॅट वी आर गोइंग टू राईट. सो व्हॉट टू राईट इन दी स्पीच. आता ती स्पीच कोणता आहे, वेदर द स्पीच इज रिलिजियस, वेदर द स्पीच इज related to economics, related to politics, related to social activities, related to national interest. So what to write in the speech, it depends upon this. Then come to next block, that is how to bring quality to your speech, की आपल्या स्पीचमध्ये क्वालिटी कशा पद्धतीनं आणायची. सो स्पीच इज नथिंग बट the skill to represent your words, your feelings, your emotions. मग कशा पद्धतीने क्वालिटी स्पीच निर्माण होईल, तर क्वालिटी स्पीच निर्माण होण्यासाठी त्यामध्ये सर्वात प्रथम तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार, सुविचार, थॉट्स हे मांडावे लागतील. देन यू हॅव टू यूज सम पोएटिक लाईन्स, काही कवितेच्या ओळी वापराव्या लागतील जेणेकरून त्या भाषणामध्ये रस निर्माण होईल. त्यानंतर तुमच्या भाषणात असणारा चढ उतार तोही फार महत्त्वाचा आहे. एक्सप्रेसिव्ह वर्ड्स दॅट टच द इमोशन्स ऑफ अदर पीपल्स, ऑल दीज थिंग्स मेक्स युअर स्पीच अ क्वालिटी स्पीच. त्यानंतरचा ब्लॉक आहे व्हॉट आर द रिलेव्हंट थॉट्स, स्लोगन्स, मॅक्झिम्स, की त्याशी संबंधित असणारे थॉट्स कोणकोणते आहेत, स्लोगन कोणकोणते आहेत, मॅक्झिम कोणकोणते आहेत. तर बघा, सो जस्ट थिंक व्हॉट टाईप ऑफ स्पीच इज, देन यू यूज द रिलेव्हंट थॉट्स, स्लोगन और मॅक्झिम्स. की पहिले विचार करा की मी जे भाषण देत आहे हे भाषण नक्की कशाशी निगडीत आहे आणि त्या संदर्भातील थॉट्स, स्लोगन, मॅक्झिम्स आपल्याला त्या ठिकाणी वापरता येईल. फॉर एक्झाम्पल, माय स्पीच इज रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट, की माझं स्पीच हे एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड आहे, तर मला एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड थॉट्स वापरले पाहिजे, मला एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड स्लोगन्स वापरले पाहिजे, मी एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड मॅक्झिम्स वापरले पाहिजे. मीन्स वॉट एव्हर मे बी द टाईप ऑफ द स्पीच, वी हॅव टू यूज द रिलेव्हंट थॉट्स, स्लोगन्स, मॅक्झिम्स अकॉर्डिंग टू इट. नेक्स्ट ब्लॉक, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स टू बी इन्क्लुडेड, की महत्त्वाचे कोणकोणते एलिमेंट आहेत जे आपण यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो, ज्यांचा आपण याच्यामध्ये समावेश करू शकतो. आपलं स्पीच कोणत्या प्रकारचं आहे आणि त्या संदर्भात आपण त्यामध्ये कोणकोणते जे मुद्दे आहेत ते समाविष्ट करू शकतो ते आपण पाहिलं पाहिजे. इफ द स्पीच इज पॉलिटिकल, ऑल द पॉलिटिकल एलिमेंट्स शुड बी इन्क्लुडेड इन इट, बट that element should be important. नंतरचा ब्लॉक आहे व्हॉट इज द सिस्टमॅटिक ओवरऑल प्रोसिजर टू जस्टिफाय अँड इम्प्रेसिव्ह स्पीच. इन ऑर्डर टू जस्टिफाय अँड इम्प्रेसिव्ह स्पीच, सो वी मस्ट टेक नोट ऑफ various examples used to justify the point. Whatever points are emphasized, whether he emphasized the correct points or not, whether he concluded the speech wellly or not, whether he included important elements in it or not, whether he used the relevant thoughts, slogans in it or not, whether it is quality speech or not, all these things are important. Then next block, what should be the size length of the speech, की एखाद्या स्पीचची साईज किंवा लेंथ किती असली पाहिजे तेही आपल्याला ठरवावं लागेल. सो इट डिपेंड्स अपॉन विच कॅटेगरी यू आर ॲड्रेसिंग टू, की कोणत्या कॅटेगरीच्या समोर तुम्ही स्पीच देत आहात. तुम्ही जर लहान मुलांसमोर
तुमचं स्पीच देत असाल तर ते खूप लांबलचक अशा पद्धतीचं भाषण चालणार नाही. जर तेच तुम्ही मोठ्या व्यक्तींसमोर देत असाल तर त्यामध्ये सर्व मुद्दे इन्क्लूड करून ते स्पीच थोडं लांबलेलं असलं तरी काही हरकत राहत नाही. इन दिस वे वी कॅन ड्राफ्ट दी इम्प्रेसिव्ह स्पीच. देन मूव ऑन टू 6th स्पीच डेव्हलपमेंट. की स्पीच कशा पद्धतीने डेव्हलप होतो. त्यामध्ये ए आहे कंटेंट, घटक, आशय. आशयामध्ये काही पॉईंट दिलेले आहेत. ए ग्रीटिंग अँड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. त्यामध्ये तुम्ही वापरलेले ग्रीटिंग्स आणि त्या टॉपिकचं इंट्रोडक्शन, त्या टॉपिकचा ज्यावेळेस तुम्ही ऑडियन्सला परिचय करून देता. बी एक्सपोजिशन ऑफ मेन थीम. की जी काही मेन थीम आहे ती मेन थीम सर्वांसमोर एक्सपोज करणे, समोर आणणे. देन क्लॅरिटी ऑफ मेसेज. तुमच्या संदेशामध्ये स्पष्टता असली पाहिजे. देन ऑर्गनाइज थॉट्स. तुमचे विचार एक संघ अशा पद्धतीचे असले पाहिजे. वेदर दॅट मे बी थॉट्स ऑर अँड आयडियाज. मग ते थॉट्स असतील किंवा तुमचे आयडियाज असतील तर हे कसे असले पाहिजे, ऑर्गनाइज असले पाहिजे. सी मॉरल अँड प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन विथ एक्झाम्पल्स. की तुमच्या स्पीचमध्ये आपण नैतिक अशा पद्धतीचे, त्याचबरोबर नैतिकच्या बरोबरच प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन की प्रत्यक्षात उपयोजनात्मक आणण्यासाठी जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्सच्याद्वारे ते समजावून सांगितलं पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये कन्क्ल्युजन की समारोप मी कशा पद्धतीने करता. बी स्पीकिंग प्रेझेंटेशन. तुमचं बोलण्याचं प्रेझेंटेशन कशा पद्धतीने असलं पाहिजे. ए व्हर्बल क्लॅरिटी. तुमच्या शब्दांची स्पष्टता असली पाहिजे. प्रोनाऊन्सिएशन ऑफ वर्ड्स. शब्दांचा उच्चार व्यवस्थित पाहिजे. व्हॉईस मॉड्युलेशन अँड प्रोजेक्शन. की कशा पद्धतीने तुम्ही आवाज देता आणि कसं प्रोजेक्ट करता, कसं पद्धतीनं समोर आणता त्याला. बी प्रेझेंटेशन. सादरीकरण तुमचं. स्पीकिंग स्टाईल. बोलण्याची पद्धत तुमची, बोलण्याची शैली. मॅनरिझम. तुम्ही कशा पद्धतीने रीतभात पाळता, कशा मॅनरनं बोलता. ऑडियन्स आय कॉन्टॅक्ट. ज्यावेळेस तुम्ही भाषण देत असता त्यावेळेस तुम्हाला ऑडियन्सच्या, प्रेक्षकांच्या, श्रोत्यांच्या डोळ्यात डोळे घालावं लागतात. डोळ्यात डोळे घालावं लागतात म्हणजे नजरेला नजर मिळवावं लागते. ॲबिलिटी टू कीप द ऑडियन्स एंगेज. आणि तुमच्या भाषणामधून तुमची ऑडियन्स ही एंगेज झाली पाहिजे, ती खिळून राहिली पाहिजे. ती क्षमता तुमच्यामध्ये असणं आवश्यक आहे. सी कॉन्फिडन्स. सर्वात महत्त्वाचं आहे कॉन्फिडन्स. की जोपर्यंत तुमच्यात आत्मविश्वास राहणार नाही तोपर्यंत तुम्ही स्पीच देऊ शकणार नाही. मग यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. तुमचे जेस्चर्स अँड एक्सप्रेशन. तुमचे हावभाव, हातवारे असतील, चेहऱ्यावरचे हावभाव आहे ते महत्त्वाचं आहे. आणि त्याचबरोबर महत्त्वाचं आहे स्टेज करेज. की तुम्हाला स्टेजवर जाता आलं पाहिजे. स्टेजवर असणारं तुमचं जे धाडस आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. जर तुम्हाला स्टेजवर गेल्यानंतर तुमचे हातपाय हलत असतील तर तशा कंडिशनमध्ये तुम्ही स्पीच देऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे स्टेज करेज इज इम्पॉर्टंट टू प्रेझेंट, टू रिप्रेझेंट, टू गिव्ह अ स्पीच. स्पीच डेव्हलपमेंटमध्ये पॉईंट सी आहे यूजफुल फ्रेजेस अँड वोकॅब्युलरी. की महत्त्वाच्या ज्या काही फ्रेजेस आहेत किंवा वोकॅब्युलरी आहे, तुमचा असणारा शब्दसंग्रह फार महत्त्वाचा आहे. ए इट्स प्लेजर टू सी यू ऑल. की ज्यावेळेस आपण म्हणतो इट्स प्लेजर टू सी यू ऑल, की सर्वांना पाहून मला खूप आनंद झाला, किती छान वाटतं. आय एम हॅपी टू सी यू टुडे. की आज तुम्हाला पाहून मला आनंद झाला, मी आनंदी झालो. इट्स गुड टू सी यू ऑल हिअर. तुम्हा सर्वांना या ठिकाणी पाहून खूप छान वाटलं. अशा पद्धतीचा यूज ऑफ फ्रेजेस आणि व्होकॅब्युलरी फार महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर आपण सुरुवात करतो टुडेज टॉपिक इज आणि त्यानंतर टॉपिकचं नाव लिहितो. किंवा अशा पद्धतीने सुरुवात करू शकतो की माय टॉक इज अबाउट. की मला कशा संदर्भात बोलायचं आहे. किंवा अशा पद्धतीने म्हणू शकतो आपण माय टॉपिक इज. की मला कोणत्या टॉपिकवर बोलायचं आहे. सी द पर्पज एम ऑफ दिस स्पीच. मग नंतर आपण सांगतो की
मी जे स्पीच देत आहे या स्पीच देण्यामागचा उद्देश किंवा हेतू काय आहे आणि त्याच्यासमोर आपण त्याचा हेतू त्याचा पर्पज सांगण्याचा प्रयत्न करतो. डी, आय विल फोकस ऑन 1, 2, 3 मेजर इश्यूज, की मग आपण ज्यावेळेस सांगतो की माझ्या स्पीचचा हा हेतू आहे, त्यानंतर आपण सांगतो की मी या पॉईंटवर किंवा या इश्यूवर या मुद्द्यावर मी आता फोकस करणार आहे. देन विल से इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी, की आपण त्यानंतर त्या भाषणामध्ये म्हणतो की जर या संदर्भात तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर मला तुम्ही बिनधास्तपणे विचारा. देन 7th ॲक्टिव्हिटी, डूज अँड डोंट्स फॉर डिलिव्हरिंग अ स्पीच, की एखादं स्पीच डिलिव्हर करत असताना काय करावं काय करू नये हे आहेत डूज अँड डोंट्स. ॲड सम मोर पॉईंट्स, की आता काही दिलेले आपल्याला आणखी आपल्याला काही त्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ टेबल ऑफ डूज अँड डोंट्स. In do's, first do is given talk slowly, whereas in don'ts, don't mumble. In do's, emphasize keywords. In don'ts, don't look up down. In do's, stress your points firmly. Don'ts, don't forget important points. Do's, speak loudly and clearly. Whereas in don't use excessive gestures. In do's, use meaningful quality language. In don't feel nervous or embarrassed while giving speech. In do's, use simple but effective language. And in don't drift away from your topic. These are some of the do's and don'ts that are very important for delivering a speech. Then move on to 8th activity. You are going to participate in an inter-school elocution competition, की तुम्ही इंटर-स्कूल इलोक्युशन कॉम्पिटिशन वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये भाग घेणार आहात. द सब्जेक्ट गिवन टू यू इज, तुम्हाला दिलेला विषय आहे हाऊ टू अचीव सक्सेस इन लाईफ, की जीवनामध्ये यश कशा पद्धतीनं मिळवायचं. ड्राफ्ट अ स्पीच टू प्रेझेंट इट, आणि हे स्पीच प्रेझेंट करण्याच्या अगोदर त्याला ड्राफ्ट करा. इन अ कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्हाला प्रेझेंट करायचं, त्याच्या अगोदर तुम्हाला ते ड्राफ्ट करायचं. तर काही मुद्दे या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत, ते या आकृतीच्या आधारे आपल्याला मुद्दे कळून घेता येतील. सेंटर पॉईंटला आहे हाऊ टू अचीव सक्सेस इन लाईफ, की आपल्या जीवनामध्ये यश कशा पद्धतीने मिळवायचं, आणि त्यासाठी देण्यात आलेले मुद्दे आहे प्रॉपर गायडन्स, डेडिकेशन, फॉलोइंग एक्झाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, पॅशन, सॅक्रिफाईस, नेवर गिव अप ॲटिट्यूड, सेटिंग गोल, प्लॅनिंग, नॉलेज इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडन्स, हार्ड वर्क, perseverance. So these are the points given to us. Now we have to draft the speech. The subject given to you is how to achieve success in life. Honorable chairperson, respected headmaster, teachers and my dear friends. Today I am going to give my speech on how to achieve success in life. I request you to listen to me carefully. So my friends, success is very important in everyone's life. Everyone has a dream of becoming a successful human being in life. There is a good saying that success is a journey and not a destination. How true it is. If you look at the life of all successful people, we realize the truthfulness of this statement. The definition of success is different for every person. For a child, success is to solve a puzzle. For a SSC student, success is to get good marks. For a businessman, success is to get a contract. And for grandparents, success is to see the whole family live happily together.
Everyone wants to become rich and successful in life. To achieve ambition, there are many steps which are to be followed. First of all, we have to set our goal, means we have to decide what we are and what we want to be. So, proper plan and execution of the plan are very important. The tragedy of life does not lie in not reaching the goal, the tragedy lies in having no goal to reach. For a great success, we need a lot of confidence, patience, knowledge, perseverance, and hard work. We should not waste our time because time is money. Don't compare yourself with any other person in the world. If you do so, you are demeaning yourself. The main thing is that we should always think positively and never give up hope. Many of our failures are the people who did not realize how close they were to success when they gave up. Always remember that the word impossible means I am possible. And if destiny is accompanied with the 3 Ds determination, dedication, and devotion, then everything becomes possible. We should learn from our own mistakes. We should always follow in the footsteps of great successful people. Let's take an example of Dhirubhai Ambani. He was born in a poor family but struggled a lot to achieve his ambition and never gave up hope because he knew that there is always a room at the top. He kept the hope alive in his heart and tried his level best. And as you know, he became one of the richest industrialists in the world. After all, no gains without pains. There is a great saying that successful people do not do different things, they do things differently. So work hard, continuously. God's blessing are always there with you. Thank for listening to me carefully. Jai Hind. Then move on to ninth activity, that is project work. In it, your goal this year is to successfully pass from secondary school. की तुमचं ध्येय आहे यावर्षी की तुम्हाला सेकंडरी स्कूलमधून 10वीमधून सक्सेसफुली पास व्हायचे. सो लेट अस बी स्मार्ट अँड नोट डाऊन द फॉलोइंग. की त्याच्यासाठी आपल्याला स्मार्ट बनायचं आहे आणि खाली गोष्टी नोट डाऊन करायच्या आहेत. ए आहे स्पेसिफिक एरिया, की तुमचा स्पेसिफिक एरिया, जसं स्मार्टचं आपण सांगितलेलं आहे एस फॉर स्पेसिफिक एरिया. मग स्पेसिफिक एरिया कोणता आहे तर सब्जेक्ट्स आणि त्यांचे नंबर ऑफ युनिट्स किंवा लेसन्स. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी इंग्लिश दिलेलं आहे, इंग्लिशसाठी 4 युनिट्स. देन इफ युअर लँग्वेज इज मराठी, मराठीचे 5 युनिट. त्यानंतर मॅथचे 4 युनिट. त्यानंतर सायन्सचे 3 युनिट. त्यानंतर हिस्ट्रीचे 4 युनिट. त्यानंतर आणखी एखादा विषय घेऊ आपण हिंदी, तर हिंदीचे 4 युनिट्स. अशा पद्धतीनं स्पेसिफिक एरिया, नंबर ऑफ युनिट्स, लेसन्स या ठिकाणी आपण लिहू शकतो. त्यानंतर सेकंड आहे मेजरेबल. मेजरेबल म्हणजे ज्याचं मापन करता येतं अशा पद्धतीनं. कंपॅरिझन ऑफ स्कोअर्स इन प्रिव्हियस एक्झामिनेशन अँड इन रिसेंट वन. की आपल्याला या अगोदरच्या परीक्षेमध्ये मिळालेलं जो काही स्कोअर आहे, जे काही मार्क आहे, त्या मार्कांचं कंपॅरिझन आपल्याला सध्याच्या पडलेल्या मार्कांसोबत करायचं आहे. तर या टेबलमध्ये दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल टेस्ट 1मध्ये जे पहिलं आहे तुमचं त्यामध्ये पुअर, टेस्ट 2मध्ये फेअर, त्यानंतर सेमिस्टर फर्स्टमध्ये फेअर. हे जर एखाद्या विषयाचं असेल तर दुसऱ्या विषयामध्ये समजा सेकंडमध्ये फेअर असेल, टेस्ट 1मध्ये, सेकंड 2मध्ये पण फेअर आहे आणि सेमिस्टर फर्स्टमध्ये सुद्धा फेअर असेल. फॉर एक्झाम्पल थर्ड सब्जेक्टमध्ये आपण असं कन्सिडर करू की पुअर आहे, टेस्ट 2मध्ये फेअर आहे आणि सेमिस्टर 1मध्ये गुड आहे.
फोर्थ याच्यामध्ये आपण कन्सिडर करू की फेअर आहे, त्याच्यानंतर गुड आहे आणि सेमिस्टर 1मध्ये सुद्धा गुड आहे. फिफ्थमध्ये पुअर, फेअर, फेअर. देन सिक्स्थमध्ये फेअर, फेअर, गुड. अशा पद्धतीला आपण प्रिवियस स्कोअरला या स्कोअरसोबत कम्पेअर केलं. त्यानंतर सी आहे अचिवेबल गोल, गेट स्कोअर ऑर परफॉर्मन्स इन SSC एक्झाम, की आपल्याला कशा पद्धतीचं टार्गेट ठेवायचं आहे किंवा SSC एक्झाममध्ये आपला परफॉर्मन्स कशा पद्धतीने राहील. की समजा पहिल्या सब्जेक्टमध्ये गुड, सेकंडमध्ये समजा सॅटिस्फॅक्टरी असेल, थर्डमध्ये गुड असेल, फोर्थमध्ये गुड असेल, तसं तर सर्वांमध्येच गुड पाहिजेत. पण आपण काही याच्यामध्ये सॅटिस्फॅक्टरी या दृष्टिकोनातून घेतलेलं आहे की आपल्याला ते कळावं थोडंसं. ॲक्च्युली द गोल मस्ट नॉट बी सॅटिस्फॅक्टरी. गोल हे सॅटिस्फॅक्टरी नसावेत, ती गुड, बेटर, बेस्ट असले पाहिजे. देन डी रिअलिस्टिक ॲप्रोच, की वास्तववादी दृष्टिकोन काय. तर प्लॅन ऑफ ॲक्शन दॅट मॅचेस विथ युअर एक्सपर्टीज रिसोर्सेस, की तुमच्या तज्ज्ञासोबत, तुमच्या रिसोर्सेससोबत तुमचं जे प्लॅन ऑफ ॲक्शन आहे, जी कृती आहे, जी योजना आहे, ती मॅचेस होते का. फॉर एक्झाम्पल आपण प्लॅन ऑफ ॲक्शनमध्ये काय घेतलं की मेक अ स्टडी टाईम टेबल अँड फॉलो इट रेग्युलरली, की तुमच्या स्टडीचा, तुमचा अभ्यासाचा टाईम टेबल तयार करा आणि त्याला रेग्युलरली फॉलो करा. सेकंडमध्ये आपण लिहू शकतो सेट अ गोल, एक गोल सेट करा की मला एवढे मार्क मिळवायचे, तेवढे मार्क मिळवायचे. थर्ड, ट्राय टू फिगर आउट डिफिकल्टीज, त्यानंतर तुम्हाला येणाऱ्या डिफिकल्टीज तुम्हाला वेगळ्या काढायच्या आहेत. ट्राय टू सॉल्व इट, त्यानंतर ते सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. इन एनी प्रॉब्लेम आस्क युअर एक्सपर्टाईज, की कोणत्याही प्रकारची प्रॉब्लेम निर्माण झाला तर तुम्हाला तुमच्या एक्सपर्टला विचारायचं. तर दिस इज वॉट द प्लॅन ऑफ ॲक्शन. हा रिअलिस्टिक ॲप्रोच आहे. असं केल्याच्या नंतर आपल्याला यश मिळणार आहे. ई टाईम बाउंड ॲक्शन, की आता टाईम बाउंड म्हणजे का दिलेल्या वेळेमध्ये ती ॲक्शन तुमची कंप्लीट झाली पाहिजे, ती टाईम बाउंड ॲक्शन. डेज रिक्वायर्ड फॉर रिव्हिजन, की रिव्हिजनसाठी किती डेज पाहिजे आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल इंग्लिश आहे तर इंग्लिशच्या रिव्हिजनसाठी मला 6 days लागतील. देन सेकंड, इफ द मॅथ सब्जेक्ट इज देअर, सो डेज फॉर द रिव्हिजन फॉर इट आर 8 days. For science there are 6 days. For history 4 days. For Hindi 4 days. For Marathi 3 days. So we can make planning of the days for revision, and that will be time bound action. I have to revise the subject within these days only. त्यानंतर वळूयात आपण लँग्वेज स्टडीकडे. लँग्वेज स्टडीजमध्ये दिलेलं आहे जिरंड. When the ing form of a verb is used as a noun, it is known as gerund, a verbal noun. बघा, ज्यावेळेस एखाद्या क्रियापदाला ING फॉर्म लावून, बघा क्रियापदाला ING फॉर्म कधी लागतो, क्रियापदाच्या पहिल्या रूपालाच ING फॉर्म लागत असतो. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की ज्यावेळेस क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला ING फॉर्म लागून जो शब्द तयार होतो, तो तयार झालेला शब्द आपण नाऊन म्हणून वापरतो. त्यावेळेस अशा शब्दाला आपण जिरंड म्हणतो, जे एक वर्बल नाऊन असते. फॉर एक्झाम्पल, द फायटिंग वेंट ऑन. हिअर वी सी द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब फाईट इज यूज्ड ॲज अ सब्जेक्ट. आता फायटिंग वेंट ऑनमध्ये द फायटिंग हे सब्जेक्ट आहे, पण आता फाईट या वर्बला आपण ING फॉर्म लावला आणि तयार झालेला जो फायटिंग शब्द आहे तो नाऊन म्हणून वापरला, तर तो झाला जिरंड. द फायटिंग वेंट ऑन, इट डज वर्क ऑफ अ नाऊन, की जसं आपण सांगितलं की त्याला ING फॉर्म लावून जो शब्द तयार झाला तो आपण नाऊन म्हणून वापरला, नाम म्हणून वापरला, म्हणून त्याला आपण काय म्हणू, जिरंड म्हणू. रीड द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स ऑफ जिरंड्स. खाली काही जिरंडची उदाहरणं देण्यात आलेली आहेत, ती जिरंडची उदाहरणं बघूयात आपण. गार्डनिंग इज ॲन आर्ट. आता यामध्ये पहा, गार्डन हे जे वर्ब होतं, या गार्डन या वर्बला ING फॉर्म लावल्याच्या नंतर त्याचा झाला गार्डनिंग, म्हणजेच जिरंड तयार झालं. त्यानंतर कुकिंग, टू कुक,
या वर्बला ING प्रत्यय लावला आपण तर कुकिंग तयार झालं. आणि ते कुकिंग हे आपण नाऊन म्हणून घेतलेलं आहे या ठिकाणी. सब्जेक्ट आणि सब्जेक्टमध्येच ते नाऊन म्हणून घेतलेलं आहे, म्हणून ते जिरण. आय एन्जॉय रीडिंग पोएम्स. नंतर आय लाईक रीडिंग मोर दॅन रायटिंग. रिराईट द अबोव सेंटेन्सेस युजिंग द ॲप्रोप्रिएट जिरंड्स इन प्लेस ऑफ द गिवन हिअर. खाली एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला सांगितलेलं आहे की जे वर दिलेले जे काही वाक्य आहे या वाक्यामध्ये आपल्याला ॲप्रोप्रिएट जिरण वापरायचे आहेत. जे जिरण अगोदर दिलेले त्या जिरणच्या जागेवर आपल्याला दुसरे जिरण वापरून काही वाक्य तयार करायचे आहेत. पहिलं सेंटेन्स होतं गार्डनिंग इज ॲन आर्ट. यामध्ये गार्डनिंग हे जिरंड होतं, तर त्या गार्डनिंगच्या जागेवर आपण कटिंग हे जिरंड टाकून आपण वाक्य पुन्हा लिहू तर वाक्य तयार होईल कटिंग इज ॲन आर्ट. सेकंड सेंटेन्स आहे कुकिंग इज अ सायन्स. सांगितलं की कुकिंग स्वयंपाक करणं हे एक विज्ञान आहे म्हणते. तर आपण जर स्वयंपाक करणं विज्ञान असेल तर आपण लिहू खाणं हे सुद्धा एक विज्ञान आहे. मग कुकिंगच्या जागेवर आपण ईटिंग टाकू, ईटिंग इज ए सायन्स. थर्ड सेंटेन्स होतं आय एन्जॉय रीडिंग पोएम्स. मग रीडिंग या जिरणच्या जागेवर आपण दुसरं जिरण वापरू आय एन्जॉय सिंगिंग पोएम्स. नंतरचं वाक्य होतं आय लाईक रीडिंग मोर दॅन रायटिंग. तर रीडिंग रायटिंग हे दोन जिरण होते, तर त्याच जागेवर आपण पहिल्या जागेवर प्लेईंग आणि दुसऱ्या जागेवर स्टडिंग टाकू. वाक्य अशा पद्धतीने तयार होईल आय लाईक प्लेईंग मोर दॅन स्टडिंग, की मला अभ्यास केल्यापेक्षा खेळणं आवडते. आता हे होते जिरण. यानंतर दिलेले आपल्याला इन्फिनिटिव्ज. आता इन्फिनिटिव्ज काय असतात ते बघूत. समटाइम्स द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेन्स नेम्स द ॲक्शन बट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेन्स, नंबर और पर्सन. कधीकधी क्रियापदाचा प्रकार, एखाद्या वाक्यामध्ये क्रियापदाचा प्रकार हे आपल्याला त्या ॲक्शनबद्दल सांगतो, पण काळानुसार व्यक्तीच्या संख्येनुसार तो बदलत नाही. सच अ फॉर्म इज नोन ॲज नॉन फायनाईट फॉर्म. तर अशा फॉर्मला, अशा प्रकाराला म्हणतात नॉन फायनाईट फॉर्म, किंवा त्यालाच आपण म्हणतो इन्फिनिटिव्ह. अँड इन्फिनिटिव्ह इज यूज्ड विथ ऑर विदाऊट टू, की इन्फिनिटिव्ह हे टू सोबत पण वापरले जातात किंवा टू शिवायसुद्धा वापरले जातात. एक्झाम्पल्स पाहायचे. हाऊ डीड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी. या ठिकाणी टू ड्रिंक हे इन्फिनिटिव्ह आहे. दुसऱ्या वाक्यामध्ये बघा कॅन यू नेम द बिवरेज. या ठिकाणी नेम हे इन्फिनिटिव्ह आहे, पण याच्या अगोदर टू आलेला नाही, म्हणजे आपण इन्फिनिटिव्ह हे टू सहित आणि टू शिवाय वापरू शकतो. अंडरलाईन द इन्फिनिटिव्ह इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस, की खाली दिलेल्या सेंटेन्सेसमधून आपल्याला इन्फिनिटिव्हला अंडरलाईन करायचं आहे. फर्स्ट सेंटेन्स इज इट वॉज फनी टू रीड वर्ड्स दॅट स्टूड स्टील. या वाक्यामध्ये टू रीड हे इन्फिनिटिव्ह आहे. सेकंड सेंटेन्स आहे कॅन आय रीड द बुक. या वाक्यामध्ये रीड हे इन्फिनिटिव्ह आहे. थर्ड सेंटेन्स टू बी और नॉट टू बी दॅट इज द क्वेश्चन. टू बी आणि दुसरं एक टू बी हे दोन्हीही इन्फिनिटिव्हमध्ये आहेत. फायनाईटमध्ये ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे अंडरलाईन द वर्ब्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रॅकेट्स. या ठिकाणी आपल्याला वर्ब खाली अंडरलाईन करायची आहे आणि ब्रॅकेटमधलं योग्य ऑप्शन आपल्याला चूज करायचे, निवडायचे. एमध्ये दिलेलं आहे प्रीती इवन रोट अबाउट इट. तर रोट हे या ठिकाणी वर्ब आहे आणि ब्रॅकेटमधून आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये दोन गोष्टी दिलेल्या आहे, प्रेझेंट टेन्स आणि पास्ट टेन्स. तर रोट हे डेफिनेटली पास्ट टेन्समध्ये आहे, राईटचं सेकंड फॉर्म. एमध्येच दुसरं वाक्य दिलेलं आहे आपल्याला टुडे संजय फाउंड अ न्यू बुक. तर फाउंड हा शब्द आलेला आहे, हा वर्ब आहे आणि प्रेझेंट टेन्स पास्ट टेन्सपैकी हे सुद्धा पास्ट टेन्स आहे. थर्ड सेंटेन्स आहे राहुल फाइंड्स मॅथ्स इझी.
तर या ठिकाणी फाइंड्स हे वर्ब आहे आणि फाइंड्स हे वर्ब निश्चितच प्रेझेंट टेन्समध्ये येतं. तर प्रेझेंट टेन्स पास्ट टेन्सपैकी प्रेझेंट टेन्स हे उत्तर त्याचं बरोबर राहील. बीमध्ये बघू, प्रीती वॉज स्कॉर्नफुल. या ठिकाणी वॉज हे वर्ब आहे, जरी हेल्पिंग वर्ब असलं तरी वर्ब म्हणून आपण याला कन्सिडर करू. आणि ते आहे सिंग्युलर प्लुरलपैकी सिंग्युलर आहे. सेकंड सेंटेन्समध्ये दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. या ठिकाणी इज हे हेल्पिंग वर्ब आहे आणि दिस इज त्यामुळे ते सिंग्युलर आहे. थर्ड आहे दे आर स्पोर्ट्समॅन. या ठिकाणी आर हे हेल्पिंग वर्ब आणि सिंग्युलर प्लुरलमधून प्लुरल अनेक वचनी आहे दे आर. दस वी सी दॅट वर्ब फॉर्म शो टेन्स नंबर इट्सेट्रा. की यावरून आपण पाहिलं की जे काही क्रियापदाचे प्रकार आहेत किंवा क्रियापदाचे फॉर्म आहेत ते आपल्याला काळ दर्शवतात, सिंग्युलर प्लुरल नंबर दर्शवतात. हिअर द वर्ब फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. की या ठिकाणी जे काही वर्ब फॉर्म आहेत, जे काही क्रियापद आहेत ते सब्जेक्टनुसार म्हणजे कर्त्यानुसार बदललेले आहेत. अ वर्ब फॉर्म विच इज डिसाइडेड बाय अँड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेन्स इज नोन ॲज अ फायनाईट वर्ब. की असा क्रियापदाचा प्रकार जो कर्त्यानुसार बदलतो अशा क्रियापदाच्या प्रकाराला फायनाईट वर्ब असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, यू आर व्हेरी काइंड. एक वाक्य दिलेलं की यू आर व्हेरी काइंड, तर आर हे या ठिकाणी वर्ब आहे. इफ द सब्जेक्ट यू इज चेंज टू शी. की यू या सब्जेक्टला बदलून आपण तो सब्जेक्ट केला शी. द सेंटेन्स होईल, त्यानंतर सेंटेन्स कसं तयार होईल, शी इज व्हेरी काइंड. की यूच्या जागेवर आपण शी घेतलं, मग शीच्या नंतर आर तर काही येणार नाही, मग शीच्या नंतर येईल इज, मग वाक्य तयार होईल शी इज व्हेरी काइंड. नाऊ चेंज द वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सब्जेक्ट. खाली एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे की खाली दिलेल्या वाक्यांमध्ये जसा सब्जेक्ट चेंज होईल तसं वर्ब चेंज करा असं सांगितलं की वर्ब फॉर्म चेंज करायचा आहे. पहिलं वाक्य दिलेलं की आय डोंट नो आणि सांगितलेलं चेंज आय टू शी. की आय डोंट नो असं वाक्य आहे आणि आता आपल्याला आयच्या जागेवर काय करायचं आहे, शी टाकायचं आहे. बघा या वाक्यामध्ये आय डोंट नो, तर आयच्या नंतर डोंट आलं, पण ज्यावेळेस आयच्या जागेवर शी येईल तर शीच्या नंतर डोंट येणार नाही, त्या ठिकाणी येईल डझंट. तर वाक्य तयार होईल शी डझंट नो. सेकंड सेंटेन्स आहे माय फादर नोज. एवढंच वाक्य, माय फादर नोज. आता चेंज माय फादर टू वी. की आपल्याला माय फादरच्या जागेवर काय करायचं आहे, करता ठेवायचं आहे वी. तर वाक्य होईल वी नो. थर्ड सेंटेन्स आहे आय एम फॉलोविंग युअर फूट स्टेप्स. या वाक्यामध्ये काय करायचं सांगितलेलं आपल्याला, चेंज आय टू ही. की या ठिकाणी जो असणारा कर्ता आहे आय या कर्त्याच्या ठिकाणी आपल्याला ही हा कर्ता वापरायचा आहे. मग आपण पहिल्या वाक्यात पाहिलं की आय एम, आयच्या नंतर ॲम हे सहाय्यकारी क्रियापद आलं, पण हिच्या नंतर ॲम येणार नाही, हिच्या नंतर इज येईल. तर वाक्य तयार होईल ही इज फॉलोविंग इन युअर फूटस्टेप्स. त्यानंतर खाली ॲक्टिव्हिटी दिली आपल्याला, अंडरलाईन द जिरंड ऑब्लिक प्रेझेंट पार्टिसिपल्स ऑब्लिक इन्फिनिटिव्स. की खाली दिलेल्या वाक्यामध्ये जिरंड किंवा प्रेझेंट पार्टिसिपल किंवा इन्फिनिटिव्ह अंडरलाईन करा. सेंटेन्स ए आहे सेटिंग गोल मे अपियर इझी बट इट इज क्वाईट चॅलेंजिंग. तर या ठिकाणी सेटिंग आणि चॅलेंजिंग या खाली आपण अंडरलाईन करू. सेंटेन्स बी क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस. या ठिकाणी आपल्याला क्वांटिफाईंग खाली अंडरलाईन करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर टू ट्रॅक खाली अंडरलाईन करावं लागेल. सेंटेन्स सी इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स दॅट आर विदिन अ करंट स्किल सेट ऑर एरिया ऑफ एक्सपर्टाईज. या ठिकाणी टू क्रिएट खाली अंडरलाईन करावी लागेल. सेंटेन्स डी
वी नीड टू ब्रिंग डाऊन लाईफ इमेजेस डाऊन टू अर्थ अँड प्लॅन टू एक्झिक्यूट अवर स्ट्रॅटेजीज. या ठिकाणी टू ब्रिंग आणि टू एक्झिक्यूट याखाली अंडरलाईन करावं लागेल. टू अर्थच्या खाली यासाठी आपण अंडरलाईन केली नाही, कारण टूच्या नंतर जर क्रियापदाचं पहिलं रूप आलं तरच तो इन्फिनिटिव्ह होतो. पण टू अर्थ, तर अर्थ हे क्रियापद म्हणून न वापरता त्याला नाऊन म्हणून वापरलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याच्याखाली अंडरलाईन करण्याची आवश्यकता नाही. इन ई फाइंडिंग द राईट फुटिंग, precisely mastering the skills and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem. तर या ठिकाणी आपल्याला अंडरलाईन करावं लागेल फाइंडिंग, फुटिंग, मास्टरिंग, गेटिंग, अप्रोच आणि टॅकल खाली. त्यानंतर आपल्याला दिलेलं आहे क्लासिफाय द फॉलोइंग वर्ड्स इन देअर रिस्पेक्टिव्ह कॉलम्स. खाली काही वर्ड्स आपल्याला दिलेले आहेत, ते आपल्याला खाली दिलेल्या कॉलममध्ये भरायचे. तर वर्ड्स आहेत टॅकल, ट्रम्पेट, डायरेक्टली, एक्झिक्यूट, अग्रेसिव्ह, नॅचरल, अब्सेन्स, एक्झॅक्टली, अचीव, क्लिअरली, इमॅजिनेशन, प्रिसाइजली, क्रिएट, इम्पॉर्टंट, एक्सपर्ट, स्पेसिफिक, ऑफ, इफ, अँड, ओ, फ्रॉम, वी, बट, इट. तर पहिला वर्ड आहे टॅकल. तर टॅकल हा वर्ड आपण वर्ब म्हणून वापरतो. त्यानंतर आहे ट्रम्पेट. ट्रम्पेट हे नाऊन म्हणून आपण वापरू. त्यानंतर डायरेक्टली. डायरेक्टली हे ॲडवर्ब म्हणून. एक्झिक्यूट हे वर्ब म्हणून. अग्रेसिव्ह हे ॲडजेक्टिव्ह म्हणून. त्यानंतर नॅचरल हे सुद्धा ॲडजेक्टिव्ह आहे. अब्सेन्स हे नाऊन आहे. एक्झॅक्टली हे ॲडवर्ब आहे. त्यानंतर अचीव हे वर्ब. क्लिअरली ॲडवर्ब. इमॅजिनेशन नाऊन. प्रिसाइजली ॲडवर्ब. क्रिएट वर्ब. इम्पॉर्टंट ॲडजेक्टिव्ह. एक्सपर्ट हे नाऊन म्हणून वापरता येईल. स्पेसिफिक ॲडजेक्टिव्ह. नंतर ऑफ हे प्रेपोजिशन आहे. इफ हे कंजंक्शन आहे. अँड हे कंजंक्शन आहे. ओ हे इंटरजेक्शन आहे. फ्रॉम हे प्रेपोजिशन आहे. वी हे प्रोनाऊन आहे. बट हे कंजंक्शन आहे. आणि इट हे प्रोनाऊन आहे. त्यानंतरची ॲक्टिव्हिटी आहे चेंजिंग वर्ड क्लास. चेंजिंग वर्ड क्लास म्हणजे काय, तर शब्दाची जात बदलणे. पहा काय दिलेलं आहे. समटाईम्स द वर्ड क्लास ऑफ अ वर्ड चेंजेस विदाऊट ॲडिंग एनी प्रिफिक्स ऑर सफिक्स. की बऱ्याच वेळा किंवा कधीकधी शब्दाची जात ही कोणत्याही प्रकारचा प्रिफिक्स किंवा सफिक्स न लावता बदलले जाते. फॉर एक्झाम्पल जसं रन इज यूज्ड ॲज वर्ब, की रन हे वर्ब म्हणून वापरतात. सो वर्ब इज इट्स वर्ड क्लास इन आय कॅन रन फास्टर दॅन हिम. वर्बला त्याची जात आहे कशामध्ये, आय कॅन रन फास्टर दॅन हिम. बट व्हेन रन इज यूज्ड ॲज नाऊन, पण ज्यावेळेस रन हे नाऊन म्हणून वापरले जातं, इट्स वर्ड क्लास चेंजेस, तेव्हा या शब्दाची काय होते, जात बदलते. फॉर एक्झाम्पल इंडिया हॅज स्कोअर 10 more रन्स टू विन द मॅच. या ठिकाणी शब्दाची जात बदलली. दिस इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ वर्ड क्लास, की याला शब्दाची जात बदलणे असं म्हणतात. लुक ॲट द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स. खाली दिलेल्या उदाहरणांकडे पहा. चेंज ऑफ वर्ड क्लास फ्रॉम वर्ब टू नाऊन. या ठिकाणी शब्दांची जात क्रियापदापासून नाम झालेली आहे. आय डाऊट इफ आय कॅन राईट ॲज फास्ट ॲज यू कॅन. या ठिकाणी डाऊट हा वर्ब आहे. आय हॅव अ डाऊट अबाउट दिस टॉपिक
या ठिकाणी डाऊट नाऊन म्हणून वापरलेलं आहे. सिमिलरली लाफ, वॉक, कॅच, थ्रो, टर्न हे शब्दसुद्धा आपण काय करू शकतो, त्यांची जात बदलू शकतो. चेंज ऑफ वर्ड क्लास फ्रॉम नाऊन टू वर्ब. आता खाली वाक्यामध्ये शब्दाची जात नाऊनपासून वर्ब झालेली आहे, क्रियापद झालेली आहे. एक्झाम्पल पहा, रिमूव्ह द पोटॅटो पिल्स. या ठिकाणी पिल्स हे नाऊन म्हणून वापरलेलं आहे. तेच दुसरं वाक्य पहा, पील द पोटॅटो. या ठिकाणी पील हे वर्ब म्हणून वापरलेलं आहे. नंतरचं वाक्य, शी वर्क्स ॲज अ नर्स. या ठिकाणी नर्स हे नाऊन म्हणून वापरलं. दुसऱ्याच वाक्यामध्ये, यू हॅव नर्स अ पेशंट टिल. तर या ठिकाणी नर्स हे वर्ब म्हणून वापरलेलं आहे. टिल ही शी रिकवर्स, यामध्ये नर्स हे वर्ब म्हणून वापरलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं या शब्दाची जात बदलते. तर या ठिकाणी आपण चॅप्टर 1.4 बी स्मार्ट यातील इंग्लिश वर्कशॉप, त्यामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज, लँग्वेज स्टडी हे सर्व या ठिकाणी कंप्लीट केलं. अशाच प्रकारची नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.